सत श्री अकाल जी। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरों के इस बुलेटिन दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। खबरों के इस बुलेटिन के स्पॉन्सर्स ने रीमैक्स के रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। तुसी हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण अते वेचण लई उन्हां नूं संपर्क कर सकते हो। रीमैक्स रियल एस्टेट की दुनिया का मन्निया परमन्निया नां। फोन नंबर 9163209444 9163209444। हुण पेश ने चोणवीआं खबरां। DGCA ने स्पाइस जेट तो हटाई पाबंदी। 30 अक्तूबर तो पूरी समर्था नाल उड़ानां दा संचालन करेगी एयरलाइन कंपनी। सुप्रीम कोर्ट वालों अमरीका सरकार के विद्यार्थियों के कर्जा मुआफी प्रोग्राम उपर रोक लाउण तो कोरी ना। कैपिटल हिंसा की जांच कर रही कमेटी ने ट्रंप नूं सम्मन भेजिया। गन कल्चर अमरीका विच सैलोन ते चलियां ताबड़तोड़ गोलियां, 5 लोग जख्मी। गन कल्चर वाशिंगटन विच गोलीबारी, 2 लोगों की मौत। अमरीका एलन मस्क के हथ आई ट्विटर की कमान तां कंपनी के 75% मुलाजमां की हो जाएगी छुट्टी। ऋषि सुनक नूं 100 कंजरवेटिव नेतावां दा मिलिया समर्थन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ विच सब तो अगे। सऊदी अरब बनाएगा 170 किलोमीटर लंबा शहर। अत आधुनिक सहूलतां नाल लैस होवेगी मैगा सिटी की लाइन। ते हुण खबरां विस्तार दे विच। सिविल हवाबाजी डायरैक्टोरेट जनरल DGCA ने शुक्रवार को स्पाइस जेट नूं वड्डी राहत देंदे हुए इस ते लगाई पाबंदी हटाउण दा फैसला किया है। स्पाइस जेट ते तकनीकी खराबी कारण पाबंदी लगाई गई सी। स्पाइस जेट नूं सिर्फ 50% उड़ाना चलाउण दी इजाजत दी गई सी। हालांकि 27 जुलाई 2022 के आदेश के तहत लगाई गई पाबंदी 29 अक्तूबर तक लागू रहेगी। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट 30 अक्तूबर तो पूरी समर्था नाल उड़ाना चला सकेगी। DGCA के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि स्पाइस जेट ने निगरानी के समय दौरान अपने कामकाज में सुधार दिखाया है। इस तो पहला 21 सितंबर को DGCA ने स्पाइस जेट की उड़ान समर्था से पाबंदियां वधा दित्तियां सन। सिक्किम के पाकयोंग विखे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे लई रोजाना उड़ाना का संचालन करने वाली इकलौती हवाबाजी कंपनी स्पाइस जेट ने सिक्किम में कामकाज मुअत्तल करेगी। खराब मौसम और घट विजिबिलिटी समेत संचालन दीआं रुकावटां के कारण सिक्किम में 30 अक्तूबर तो फ्लाइट सेवावां नूं मुअत्तल करने का फैसला लिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ एपीलिएट ट्रिब्यूनल NCLAT ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के नवे मालक जालान क्लार्क कंजोर्टियम नूं एयरलाइन के कर्मचारियों नूं बकाया PF प्रोविडेंट फंड और ग्रैचुटी का भुगतान करने का निर्देश दिता। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्कॉन्सिन टैक्सपेयर ग्रुप द्वारा राष्ट्रपति जो बाइडन के कर्जा मुआफी प्रोग्राम नूं चुनौती देने वाली दायर हंगामी अपील पर सुनवाई करने तो ना कर दी है। एसोसिएट्स जस्टिस एमी कॉनी बारेट ने टैक्सपेयर ग्रुप द्वारा प्रोग्राम उपर आरजी रोक लगाउण लई कीती बेनती रद्द करदिआं कहा कि यह बिना किसी विस्तार दे दायर की गई है। बैरेट ने पटिशनकर्ता की वह बेनती भी रद्द कर दी जिस विच कहा गया सी कि मसला जजां के पूरे बेंच के सपुर्द कर दिता जाए। ब्राउन काउंटी टैक्सपेयर्स एसोसीएशन उन्हां होर धिरां विच शामिल है जो कर्जा मुआफी प्रोग्राम नूं रोकण लई हर संभव कोशिश कर रही ने। इन्हां धिरां दा कहना है कि यह प्रोग्राम सिक्ख्या विभाग दीआं ताकतां नूं अखों परोखे करके लागू किया जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने अगस्त में कर्जा मुआफी राहत योजना का ऐलान हीरोज़ एक्ट तहत किया सी, जो एक्ट 9/11 के ट्रेड टावरां उपर होए अतवादी हमले उपरांत बनाया गया सी। इस योजना तहत विद्यार्थियों कोलों दरख्वास्तां ऑनलाइन लईआं जा रही ने ते जायज़ मामलों में $10,000 तो $20,000 तक कर्जा मुआफ करने की व्यवस्था है। बाइडन प्रशासन का कहना है कि हीरोज़ एक्ट कोविड-19 महामारी कारण वित्ती मुश्किलों नाल जूझ रहे अमरीकियों का कर्जा मुआफ करने की इजाजत देंदा है। अमरीकी सैनेट की एक कंपनी 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिंसा की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्टों मुताबिक कमेटी ने शुक्रवार को कहा कि उसने अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अधिकारित तौर पर सम्मन भेजा है। सम्मन में कहा गया कि ट्रंप को 4 नवंबर तक कमेटी के सामने दस्तावेज सौंपण और 14 नवंबर तक खुद को निजी तौर पर पेश करना होगा। जांच तो पहला जांचकर्तावां ने जून और जुलाई में 8 जनतक सुनवाइयां कीतियां जिस विच ट्रंप और होर रिपब्लिकन ने एक सियासी तौर पर प्रेरित कार्रवाई कहा।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਅਣਦੇਖੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਫਿਕਸ ਅਗਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ 29 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 19 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ 4 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਲਵਿਲ ਕਬਾਇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀ ਪਿੰਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਰੀ ਹੋਲਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਸਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 75% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 7500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮਸਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਸਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ $80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ $44 ਅਰਬ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸਕ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ $54.20 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਪੈਨੀ ਮੋਰਡੌਂਟ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਜ਼ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ 2 ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਕ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 100 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਿਜ਼ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 200 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਅਤੇ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
NEOM ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ 200 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਤਾਬੂਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਓਮ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਰੋਬੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਈਂਗ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। NEOM ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ 200 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ 497 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਲਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਤਬਾ ਗੇਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਏਅਰਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ SSP ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ SP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 6% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ DA ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ PSPCL ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਵਾਹਨ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 13/3 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਸ ਰੂਲਸ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 7.5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ,
ट्रक ते मल्टी एक्सल ट्रक ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਾਲ 2002 ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ऑनलाइन पोर्टल खोल दिता गया जो कि 6 जनवरी मंत्री मंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज सेवावां दीआं आम ते सांझीआं शर्तां नियम 1994 के नियम 17 ਅਤੇ पंजाब राज ग्रुप डी सेवा नियम 1963 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। पंजाब सिविल सर्विसेज सेवावां दीआं आम ते सांझीआं शर्तां नियम 1994 के नियम 17 मुताबिक की गई व्यवस्था अनुसार उदों तक ग्रुप सी विच किसी भी असामी लई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा जदों तक कि वह मैट्रिक पद्धर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा घट्टो घट्ट 50% अंकां नाल पास नहीं करता। इस तरह पंजाब राज ग्रुप डी सेवा नियम 1963 के नियम 5 की धारा डी विच सोध करने की मंजूरी दी गई है। इस मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी असामी लई उदों तक नियुक्त नहीं होगा जदों तक वह मिडल के पद्धर से पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा घट्टो घट्ट 50% अंकां नाल पास नहीं करता। पंजाबी भाषा की परीक्षा लाजमी योग्यता परीक्षा होगी। शहीद भगत सिंह के जद्दी घर का बिजली कनैक्शन कट्टन ते आप सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। शहीद आजम भगत सिंह के पिंड खटकड़ कलां में बीते दिन ही जद्दी घर का बिजली कनैक्शन कट दिता गया। करीब 19,000 का बिल बकाया होने ते एक कार्रवाई की गई है पर फिर शाम तक दोबारा बहाल कर दिता गया। शहीद भगत सिंह के घर का बिजली कनैक्शन कट्टन नूं लैके कांग्रेस पार्टी भड़क गई और भाजपा नूं भी सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की कसम खाण वाले अज भगत सिंह नूं भुल गए ने। राजा वड़िंग ने सरकार नूं घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीद भगत सिंह के घर का बिजली का बिल भरन लई तैयार है अते तनख्वाह भी देवेगी। इससे ही भाजपा नूं भी तिखे निशाने साधे ने। सुभाष शर्मा ने कहा कि यह शहीद आजम भगत सिंह का अपमान है। बिजली कनैक्शन कट्टे जाने ते राजकुमार वेरका ने भी सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि संविधानिक संस्थावां ते ड्रामा नहीं होना चाहिए, सरकार नूं अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता विच आउण तो पहला पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया करवाउण दा वादा कीता सी। सरकार बनन ते चोण वादा पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिजली खपतकारां नूं वड्डी खुशखबरी दिंदिआं 300 यूनिट प्रति मुआफ करन दा ऐलान कर दिता सी। बीते महीने बहुत सारे लोगों का बिल जीरो आया जिस नाल लोकां विच खुशी की लहर पाई जा रही है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने हुण एक सर्कुलर राही नवा फरमान जारी कर दिता जिस तहत 7 तो 10 किलोवाट लोड के 50 लाख के करीब खपतकारां दा बिजली बिल हर महीने आवेगा। घरेलू सप्लाई और गैर घरेलू सप्लाई नूं पहलां 2 महीने का बिल आउंदा सी। हुण पावरकॉम मैनेजमेंट पंजाब के सारे DS और NRS कनैक्शन की हर महीने रीडिंग लैके बिल भेजा जाएगा। दस दईए कि इस सर्कुलर के जारी होने नाल खपतकारां नूं फायदा भी होवेगा। पहला 2 महीने का बिल आने ते खपतकारां दे बिजली के यूनिट भी ज़्यादा वधदे सन अते उस दे हिसाब नाल आउंदा सी बिल। हुण हर महीने बिल आउण नाल खपतकारां नूं इस पासियों राहत भी मिलेगी क्योंकि बिजली यूनिट भी घट बलणगे ते यूनिट के रेट के हिसाब नाल बिल भी घट आवेगा। जलंधर में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले आज़ाद कौंसलर ते उन्होंने 2 साथियों को गैर कानूनी साइट तो रेत लैके निकलण वाली गड्डियां तो जबरदस्ती वसूली करन ते गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 खिलाफ विभाग की शिकायत ते केस दर्ज किया है। पुलिस दोषियों
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1700 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ JE ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। JE ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ JE ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। JE ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ PB08 DYA 8330 ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੜੀ ਗਈ ਬਲੈਰੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 384 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਜੋ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਗਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ KM ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਰੀ ਹੌਗਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯੂਮੀ ਹੌਗਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਰੀ ਹੌਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਜਨਾ ਬੋਰਡੋਇਲੋ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਪਵਨ ਬਜਵਾੜਾ, ਮੋਹਨ ਗਰੋਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਲੈਰੀ ਹੌਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।